Sadaba Jun, if you can hear me, I invited you. Please accept it. Hi, Sadaba. How are you? سلام مرسی Good, good. How are you? خوبم مرسی فدشم انشالله که روز عالی It داری is. شروع کردی You're گفتم sitting نکنه outside. نتونم وصلشم من صدام خوبه اینترنتم خوبه خب Amazing. نمیدونم Backyard. چرا امروز اینترنت ما یه خورده مشکل داره I was exactly like you sitting in the backyard, and then one of the neighbors they just came trimming the grasses and creating. منم داشتم اونجا خدا کنه سر و صدا نیاد Yeah, that's why I had to move in because outside it's just amazing. You don't want to just leave it. But the thing was, like, people are just trimming their grasses, lots of noise. I have to go. خب امیدوارم اینجا کسی سر و صدا نکنه ولی من تو خونه نمیتونم برم چون خونه منفجر شده Yeah, make sure I'm not gonna say it here. این تیکش مخصوص من و کیمیا بود Yeah, فقط yeah, yeah. Oh my goodness. How is everyone else? عالی همه چیز عالی انشالله که دوستان حالا جوین بشن و Yeah, they براشون are دیگه coming. They are آره coming. Good مرسی welcome, از همگی everybody. You are very welcome. Then we can have some more fun in here while others are joining us because we are going to maybe answer one of the very common questions. Every now and then everybody is asking it. And I had a really weird question from somebody who's living in Germany yesterday. If I say it, that will bring tears to your eyes, but still I'm gonna cover it in here. The guy from Germany yesterday is asking me why I have to provide my credit card information while I'm gonna pay the 149. Then I'm like, what? Then if you don't want to, he said, why I have to put in my credit card information in order to pay the $149? And then I'm like, what? Then if you don't put your credit card information, how we are gonna receive? That's the most weird question ever. I heard it. آره ببین واقعا بعضی وقتا آدم این سوالایی ولی خب من همیشه میگم بعضی وقتا مردم حق دارن یعنی مثلا گیج میشن که اینجا باید چی کار بکنن چی دقیقا پروسه چیه ولی خب گاهی دیگه نمیدونن آره Well, let's ولی cover اینکه it چی کار today. میکنین دیگه به خدا از بس گفتیم چی کار میکنیم خسته شدیم You know what? ولی I understand آره it. We say for us is a repeated information دقیقا that we will go through it over and over. But for some people who are new, it's their first time hearing it. That's دقیقا why I never blame them. I support it as much as possible because that's exactly what I do at university. The same topic, I teach it for years and years. Yes, that's something which I'm bored of explaining it. But دقیقا but for students coming to my classes, some of them are first semester students. They have never ever heard about it. That's why I came to this understanding, never get bored of explaining things because it is like boring for you because you go over it for آره من years and years. But not خوابم دیگه them. نمیتونم بگم آره ما For دیگه many people, خوابم this is بلدیم new. توضیح بدیم آره ولی واقعیت اینه که یه مقداری خب وقتی سیستم خیلی جدیده من خودم 4-5 سال پیش اعتراف میکنم که همینجور بودم یعنی تا زمانی که نیومدم تو دوره آزمایشی و حتی تا زمانی که آدم شروع نکنه کارو من همیشه یه مثالی که میزنم میگم من 7 سال داروسازی خوندم تو دانشگاه 2 سالم تقریبا برای دولت کار کردم ولی وقتی رفتم تو داروخانه خودم تازه فهمیدم کار چیه تازه انگار همه چیز جدید بود اصلا
گیج بودم توی کار. با خودم گفتم ما این همه سال درس خوندیم ولی وقتی کار عملی و واقعی آدم میره سر کار میبینه فرق داره. و خب اینجا شخص هم مبحث علمیش جدیده هم کاری جدیده. حق دارن که، یعنی منم 4-5 سال پیش همینطور بودم، حق دارن که این سوال میپرسن و ما هم تلاشمون اینه که مسئله رو یه خورده براشون روشن‌تر کنیم که با خیال راحت بتونن حالا یه تصمیم بگیرن و دوست داشتن شروع The کنن. other example is swimming. You cannot learn swimming just watching people they are swimming. You آفرین. must dive into the water, just get yourself wet, accept it that you must be wet in order to just save yourself, maybe move around, and then you learn swimming. دقیقا And when دقیقا just watching people, they are wet, they are like maybe, for example, exhausted, they are trying to move their hands, their feet with a, let's say, exactly maybe routine in order to move forward in the water, then they learn how to swim. آفرین. Riding a bike or many other similar example. You have to fall down of those like bikes 100 times. You have to turn off your car 100 times to learn how to drive your car, to learn how دقیقا to ride your bike, to learn how to swim. You have to feel, I'm gonna get like, I'm gonna die right now. Then you will learn swimming. That's the thing. عزیزم عالی. دقیقا Yeah. همینطوره. Okay, we قشنگیش already هم به همین. kind of shared what we are going to talk about, but officially, very welcome everybody. We are going to talk about why we have to pay $149 in order to get ourselves familiar with what is this digital marketing business and what is trial time. So I know everybody, like at least many people, they know you, Sudovijun, but since we missed almost 2 weeks of meeting in here, نگین yeah, we go چرا. back to the introduction. حتما. Please introduce yourself once again for people in my page, and then we are gonna start the sweet discussion of why we have to pay $149. حتما من سودابه هستم، سودابه صابرزاده از تورنتو کانادا. البته شهر برلینگتون یه شهر کوچیک و قشنگ در حومه تورنتو و ما 9 ساله که اومدیم اینجا با خانواده، با همسرم و 3 تا پسرم. بک‌گراند تحصیلیم داروسازی، سالها به عنوان داروساز کار کردم. داروخانه خودم رو داشتم 10 سال، البته ایران نه اینجا. و الان 4-5 ساله که توی این سیستم به عنوان کوچ هستم و خیلی خیلی خوشحالم که امروزم در خدمت شما هستم، با هم دیگه یکی از سوالات روتین رو جواب بدیم و انشالله که بتونه دیگران رو راهنمایی بکنه که راحت تر تصمیمشون رو بگیرن. خودت هم معرفی بکن کیمیا جون. Sure. Before that, people say, is it Farsi or English? Usually, we try our best. Who's that is Sohaila. Yeah, actually, we try to cover both Farsi and English. Many of us in here, we do have like Farsi speaking people, English speaking people. That's the first thing. Secondly, it's not really easy for me to speak Farsi. I can understand Farsi. You may see even in my pages lots of Farsi information, but I may not be able to cover everything fully in Farsi. That's why I still prefer to continue in English until I am comfortable to speak fully Farsi. Sorry for این هم that. از خوبی همین بیزینسه کیمیا جون، هر Yeah. کی با هر زبانی میتونه راحت اینجا بیزینس رو انجام Yeah, but بده، فرق نمیکنه. still I cannot speak Farsi. Like I'm gonna switch to Farsi, but maybe not هر fully جور Farsi. راحت. Okay. Yeah. When I start with English, honestly, it's too much for me to switch to Farsi. But still, I try. Thank you very much, Sohilajan. I appreciate that. So, yeah, the question is like that one, but I'm gonna just introduce myself as well. This is Kimia. I'm a university professor from Ontario, Canada. Here also, I'm doing digital marketing. I try my best to support other people from heart as much as possible, pass detailed, correct, 100% accurate information to anyone who's interested to join this business and consider it as a second source of maybe financial support for themselves and their lovely family. عالی.
Okay, yeah. Jude, let's go. و اما Let's چرا yeah. $149؟ خب و اما علت اینکه $149 رو باید بدیم، بزن یه نفر دیگه هم سوال کردن در این بیزنس به درآمد پایدار چرا من شغل اصلیمو کنار گذاشتم دیگه. حالا نمیدونم آقای زارعی هستن، من دیگه شغل اصلیمو بعد از 4-5 سال کنار گذاشتم و فقط دارم این بیزنس رو انجام میدم. این چیزی که من همیشه توی لایوام گفتم و گفتم البته که من عاشق شغل خودم هستم، سالها داروخانه خودم رو داشتم، ولی خب از اونجایی که عادت داشتم، اینم توضیح بدم که کار برای خودم باشه. من هیچ وقت کارمند بودن رو دوست نداشتم، چون تفاوتش رو دیده بودم، مزهش رو چشیده بودم و اینه که وقتی اومدم اینجا تلاشم این بود که داروخانه خودم رو بزنم، ولی به خاطر هزینه های زیادش، اینوستمنت سنگینی که داره، واقعا حداقل من نیاز به $250,000 هزینه داشتم در ابتدای کار. برای همین و دلم هم نمیخواست تو داروخانه برم کار بکنم برای کسی و دنبال بیزنس های مختلفی 2 سال بود میگشتم، نه که اینو بگم یه دفعه پیدا کردم، تا بالاخره این بیزنس رو پیدا کردم. از آفلاین ها شروع کردم، میگم به خاطر اینکه خونه هم خریده بودیم، مورگج خونه بود، 3 تا پسرم بودم، میدونستم هزینه دانشگاه پسرم به زودی اون موقع تینیجر بود، میدونستم میخواد بره دانشگاه و دوست داشتم هر جا که دلش میخواد بره، نخوام فکر کنم یه جای ارزون بره. Yeah. اینه که دنبال یه راه میانبری بودم که سریع بتونم یه سیوینگی، یه درآمد خوبی که بتونم خانواده رو ساپورت کنم، به خصوص که همسرم هم پزشکه، خب اون درس میخوند، کار میکرد و خب میدونین که اینجا هزینه ها برای یه مهاجر خیلی سنگینه. اینه که خلاصه من دنبال بیزینس بودم و در نهایت چیزی که خواستم و اینجا پیدا کردم، کار آموزش دیجیتال مارکتینگ و الانم کار خودم رو انجام نمیدم و فقط تمرکزم روی این بیزینسه. این جواب آقای زاره. خب جواب جون، من هم میتونم این جواب بدم. See, I'm trying to switch to Farsi for those who ask for عالی. it. من هم میتونم این جواب بدم. سودابه جون already switch کرده به فقط دیجیتال مارکتینگ و سودابه جون is not practicing like for example pharmacy anymore. ولی در مورد من doesn't matter how much که من در واقع اینکامم اینجا استیبل باشه، من هنوزم عاشقانه و فکر کنم تا آخر عمرم، تا آخرین لحظه که هستم، به شغل استاد دانشگاهی من ادامه میدم. خب چرا که من اون یه تکلیف I would say یه تکلیفیه که من اصلا انگار احساس میکنم اومدم تو این دنیا استاد باشم. یه چیزی که احساس میکنم اون بخشی از وجود من هستش که باید به یونیورس اینو مثلا من گیفتش بدم، چیزی که من براش اومدم. خب اون من اساین شدم که قلباً در این چیزی که من احساس میکنم right؟ من اساین شدم که توی این یونیورس یه سری اطلاعات رو با جان و دل به یک سری دانشجوهای جوانتر منتقل بکنم و همیشه هم سعی کرده بودم که وقتی که دارم تکنولوژی رو توی یونیورسیتی تیچ میکنم love life light هم باهاش کمباین میکنم، فقط به بچه ها تکنولوژی درس ندم، چون at the end of the day technology is not or هر ساینس دیگه که ما توی یونیورسیتی تیچ میکنیم at the end of the day همه استودنت ها اونا مثلا قراره که لایف هم انجام بدن. این ساینس برای خیلی میشه تولزی که باهاش ارنینگ داشته باشن که بتونن لایف انجام بدن، ولی love and light essential تولزی که هر هیومنی توی یونیورس باید داشته باشه که با love and light در واقع اون چیزی که بهش اساین شده توی یونیورس رو انجام. مثلا من میگم با love and light یونیورسیتی پروفسورم اینجوری میتونم love and light رو اسپرد بکنم. خب حالا اینجا دقیقا همینم دارم همینجا انجام میدم. درسته من دیجیتال مارکتینگ رو به عنوان second source of income دارم اینجا کانسیدر میکنم، ولی این second source of income قرار نیست که من فقط material person باشم، که باید دوباره بتونم love and light through دیجیتال مارکتینگ به سوسایتی در واقع پس بکنم right؟ به خاطر همین هستش که اولا این که قرار نیست ما فقط یه سورس اینکام داشته باشیم. من همین خواستم اضافه کنم که multiple source of income. We can have 10 different source of income, ولی یه چیز essential. It doesn't matter what is your source of like income. Always essential tool in any income source is love light. Love light. تو هر چیزی که انجام میدی as a skill, you have to combine love and light again and then pass it to other people because we are connected like a chain.
هرچی که ما به بقیه داریم پس میکنیم برمیگرده نهایتا ما. پس همیشه love and light رو باید توش، یعنی spirituality رو باید توی هر source of income consider بکنی. Otherwise you are gonna lose, you are not gonna be winner. تو حالا اینجا آقای I should say آقای فکر کنم زارعی مثلا خیلی سوال خوبی پرسیدی. I love this question. آره First thing first, every single smart person in this planet, they supposed to like focus on different sources. At least few look at all the successful people. هر چی که آدم موفق تو دنیا میبینین همشون multiple source of income دارن، ولی تو همشون هم باید بتونی موفق باشی. That's I think the right answer to this من هی question. منتظر بودم اینو Yeah. بگم که خودت اضافت کردی. آره عالی عالی. خب بریم سر اینکه $149 رو در ضمن بچه‌ها دوست دارن فارسی صحبت میکنی. Yeah. I آره don't know. من آره تلاش میکنم کامنت که بگم، مثبت فقط گذاشتن. ببخشید که اگر قاطی میگم راحت باش مثلا راحت. بعضی‌ها نمیتونم کلمه فارسیش پیدا بکنم، بعد یادم میره چی آره میخواستم بگم، پس همون آره نه انگلیش تو میگم راحت بعضی. باش Yeah, عزیزم. okay. ولی آره بچه ها کامنت مثبت گذاشتن. اما در مورد اون $149 به من همیشه میگم که چیزی که من برای افراد دارم اینه که اولا که این پالیسی این کمپانیه. مثل اینه که بگیم وقتی میریم سر کار چرا باید رزومه بنویسیم، چرا باید بریم اینترویو، میدونی؟ خب چرا که نداره، این پالیسیشه، این مسیرشه، اینم پالیسی کمپانی. اما چرا این پالیسی رو گذاشته؟ خب بی دلیل هم نذاشته. به خاطر اینکه وقتی کسی $149 رو میده، همونطور که گفتیم با یک کردیت کارت اینو پرداخت میکنه. اینه که نشون میده که یک شخص حقیقی اکانت بانکی داره و میتونه در واقع، و اینکه جدیه و میخواد بیاد اطلاعات رو بگه، نه که فقط از روی کنجکاوی همینجوری بخواد یه سری اطلاعات بگیره. اینکه جدیه در اینکه بیزنسش رو شروع بکنه، داره اطلاعات کارتش رو میده. و اینکه این مثل یک آیدی مونه. من همیشه میگم دقیقاً مثل وقتی ما میریم اینترویو، اولا وقتی یه کاری رو میخوایم هر جا توی کمپانی شروع کنیم، پشت تلفن به ما اطلاعات رو نمیدن که برای ما یه زمانی رو مشخص کنن. میگن آیدی کارت تو وردا بیار اونجا، دم در آیدی کارت رو میبینن، رامون میدن داخل، با اون صحبت میکنن، اطلاعات رو میدن، بعدم میریم آیدی کارت رو پس میدن میریم. دقیقاً این همینه. دقیقاً این آیدی کارتی که ما داریم دست کمپانی میدیم در لحظه ورود، برای اینکه قرار کلی اطلاعات خصوصی کمپانی با ما شیر شه، قرار وارد گروه خصوصی فیسبوک بشیم، جایی که بالای 200,000 نفر هستن، درآمدهاشون رو شیر میکنن، موفقیت‌هاشون رو دسترسی پیدا میکنیم به اطلاعات اون افراد. اینه که باید نشون بدیم که در واقع یک آیدی کاردی از خودمون دم در نشون بدیم تا اونا ما رو وارد سیستم بکنن. حالا اگه نخواستیم هم که 30 روز وقت داریم، اگه نخواستیم هم میتونیم این $149 رو با یک ایمیل ریفاند کنیم و برگردیم. این در واقع به خاطر این موضوع هستش و این نشون دهنده در واقع اعتبار این سیستمه. اعتماد بیشتری آدم میکنه وقتی چنین چیزی میبینه. به محض اینکه $149 هم میدیم یک رسید برای ما میرسه و اینا تمام نشون دهنده قانونی بودن و اعتبار این کمپانیه که آدم خیالش راحت میشه که همه چیز طبق قانون داره پیش میره. این عوضی. اگه چیز دیگه هم آره من یه چیز دیگه اضافه بکنم. شما همیشه like مثلا عالی همیشه explain میکنی، ولی خب یه چیز دیگه هم اینجا بگم که you know ما real human هستیم اینجا. اوکی خب پس ما هم مثل شما و هر آدم های دیگه که behind هر بزنسی هستن. We are limited with time, we are limited with energy. So مثلا ما بیایم lots of time اینجا spend بکنیم، همه چیز به شما explain بکنیم، بعد شما برین و هیچ وقت هم برنگردین. خب ما داریم لوز میکنیم لایفمون. همون قدری که لایف برای شما valuable هستش، برای هر سینگل پرسنی behind هر بزنسی هم valuable هستش. کسی که یه بزنس اونر هستش قبل از هر چیزی باید خودش رو ریسپکت بکنه و value بکنه و تایمش رو free و let's say pointless از دست نده. Time valuable. Time is not gonna come back to us. This is a single time life. خب پس من تایمم valuable. اگر تایم میذارم به یه کسی یه چیزی explain میکنم I expect outcome, right? اگر outcome نداشته باشه دفعه بعد explain نمیکنم و business is gonna just disappear. So یکی از مهمترین در واقع امپکت هایی که این $149 برای people داره we are going to only deal with serious people. پس ما هم باید
با serious people ها، کسایی که واقعا قرار نیست با بقیه گیم بازی بکنن. یکی از در واقع دلیل هاش اینه که ما اینجا گیم بازی نمی کنیم و we don't want people to come just play with our time, our energy, right? So فقط کسی که serious please come in, you're more than welcome. We respect you, you respect us. Respect supposed to go both ways. So one important other reason is respect supposed to go both ways. شما به ما respect بکن، به تایم ما، به value داشتن ما trust بکن، ما به شما trust میکنیم. شما بیا آزمایشی باش اینجا، دوست داشتی you're more than welcome. Stay in here, learn and grow with us. اگر دوست نداشتی بازم you're more than welcome to leave. We respect you again and we immediately refund your money. Hopefully this makes sense to everybody. عالی. دقیقا همینطوره، چون واقعا کمپانی دنبال آدم‌های جدی میگرده و کسایی که واقعا بخوان این بررسی بکنن. ببین 2 ساعت ویدیو آماده شده دیگه اونجا که اینا کلی بابتش وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، این ویدیوها رو آماده کردن، سیستم رو دارن توضیح میدن. اینا کلی وقت و انرژی و زمان پشتشه. بعد با کوچ صحبت میکنن، 1 ساعت قراره کوچ وقت بذاره. تمام اینا هم توی گفتی ارزشمنده و برای کسایی که واقعا جدی باشن بیان و خودشون اطلاعات رو بگیرن و ببینن که واقعا میخوان این سیستم رو انجام بدن یا نه، این ادامه بدن این بیزنس یا نه. و اگرم نخوان که با کمال میل در واقع بدون هیچ چونه زدن و بدون هیچ اصراری اون مبلغ بهشون ریفاند میشه. اگرچه که من بعد از 4-5 سال تو این سیستم واقعا بارها به این نتیجه رسیدم که بالای 90% افرادی که ریفاند میگیرن بعداً برمیگردن تو این سیستم، به خاطر اینکه میرن یا دور میزنن میبینن جای دیگه چنین سیستمی نیست، یا اینکه همیشه ذهنشون هستش که اینجا یک موقعیت بسیار عالیه. حالا اگه اون موقع توانشو نداشتن شروع کنن، به هر دلیلی زمان مناسبی براشون نبوده، این همیشه همراهشون هست که دوباره برگردن و شروعش بکنن. اینم از این. سلام به آقا محسن عزیز. من هم سعی کردم فارسی سلام بگم. بچه ها سلام، خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستین. بچه ها من کم کم دارم یاد میگیرم مثل شما فارسی بیشتر صحبت بکنم. یه چیز دیگه خیلی دوست دارم سودابه جون اینجا باز بکنیم، چون خیلی دوستای خوبی این رو واقعا هنوز نمیدونن. چرا ترایل؟ چرا ما نمیایم همه چیز کامباین بکنیم like all of the sudden همینجا جلو کامرا؟ اولا که گفتیم ما همه چیز هرچی حتی تو ترایل you're supposed to learn it. اگر که شما سکرول کنین توی پیجای ما شما همه اون اینفورمیشن رو بله، ولی تو یه دونه لایف سشن یا تو یه دونه ویدیو یا like 15 minutes it's impossible friends, it's impossible. It's like مثلا شما بیاین رجیستر بکنین خودتون توی یونیورسیتی، بعد به من بگین که پروفسور به جای اینکه من 4 ماه بیام بکم فرست یونیورسیتی سر کلاس های تو بشینم، بعد یه اگزم رایت بکنم، بعد کورس رو پس بکنم، تو توی همون فرست سشن 2 hours فرست سشن همه کورس به من درس بده، منو اسس بکن، دیگری من بده بر. خب نمیشه. نمیشه. You cannot have me to just maybe compress all the information that I have to pass it to you in one semester or even some student say شما باید بیاین تو یونیورسیتی 4 سال که بشین انجینیر. خب من چطوری 4 سال کانتنت رو توی one session or one semester کمپرس بکنم به تو بدم تو بشی انجینیر؟ نمیشه انجینیر اونطوری. اگرم بشی مثل ایناست که میرن پرچس میکنن یه دیگری. خب تو بعد بلد نیستی انجینیرینگ پرکتیس بکنی. خب حالا برای اینکه بلد باش رو دیجیتال مارکتینگ پرکتیس بکنی، فرست استپ یه هارتی داشته باش که تایم بذاری و یاد بگیری که استپ بای استپ باید بیلد اپ بکنی. هر چیزی رو کویکلی بخوای کویکلی هم از دستش میدی. کویکلی هم از دستش میدی. Exactly like for example اونایی که میان like لاتاری وینر هستن. اگر که تو یه کوچولو ریسرچ بکنی میبینی که لاتاری وینرها یک پورشن خیلی زیادشون اون مانی رو لوز میکنن. چرا لوز میکنن؟ به خاطر اینی که برین مینتین کردن اون مانی رو استبلیش نکردن. ما برای اینی که هر چیزی رو مینتین بکنیم و بشه اتوماتیک ریسیو like
چی باید بگم مثلا بشه یه چیزی که همیشه میتونیم داشته باشیمش جزئی فارسی بشه جزئی از ما باید که برینش استابلیش کرده باشیم که مینتینش بکنیم. به خاطر همینه که لاتاری وینرا یا همه اونایی که میخوان یه شب ریچ بشن کویک ریچ بشن اونا همه لوز میکنن. همه اون چیزی که کویکلی تو اچیو میکنی لوز میکنی. حتی یه ریلیشنشیپی که تو خیلی توش مثلا عجله میکنی لوزش میکنی. چرا؟ چون برینش استابلیش نکردی. حالا اگر تو نمیخوای بیای 1 month trial you are not the best choice for not only this business for any other skill because you are not ready to understand human cannot learn quickly everything. Human needs time to establish a brain for every single achievement. دقیقا من میخواستم میگم سهیلا جون نوشت ما میگیم بادآورده رو باد میبره. این من بلد نبودم. Thank you very much. آره من میخواستم میگم سهیلا جون نوشت دقیقا علتش هم حالا تو علمیش توضیح دادی و ساینتیفیکش، ولی همیشه اینو ما گفتیم این ضربان مثلا به خاطر اینکه ارزشش آدم نمیدونه. هر چیز ارزشمندی چی میگم بدون بها به دست نمیاد. با صبر و حوصله و با در واقع زمان نیاز داره. اینکه چیزی که یه شبه بخواد همه چی اتفاق بیفته یه شبه هم از دست میره. دقیقاً اون ساینتیفیکشون همون چیزی بود که تو گفتی. و باید برینش بسازیم. باید حتما اسکیل مینتین کردنش بسازیم. میگم تو برو یه دونه انجینیرینگ دیگری از استریت بخر ولی که تو بلد نیستی که پرکتیس بکنی انجینیرینگ. تو باید بلد باشی دیزاین بکنی یه چیزی. تو برو یه دونه مثلا مدیکال سرتیفیکیت بعدش هم بیا یه دونه آفیس هم بزن، یه دونه کلینیک هم بزن. تو بلدی مدیکال پرکتیس بکنی؟ اگه من پیشنت تو باشم تو بلدی منو تریت بکنی؟ بلد نیستی. تو فقط اونو خریدی. دقیقاً واسه هر اسکیل دیگه تو باید تایم بذاری. حتی پینتینگ let me give you bunch of paint let me give you مثلا حتی یه بورد و اینا رو همه رو فری به تو بدم. تو بلدی پینت بکنی؟ بلد نیستی. تو نیاز داری برینت بسازی. من به تو most expensive کار بدم most expensive بایک بدم ولی تو باید یا what's the point؟ اینجا همون اسکیل رو یاد میگیرن دیگه ولی حوصله میخواد. من همیشه گفتم خیلی ها میگن که چجوری میشه موفق بود. میگم به استمرار، حوصله، صبر، عشق همون love and light اینا رو وقتی تو هر کاری بذاری موفق میشی و نیاز به زمان داره. اینکه بعضی خیلی ها میگن خب همینجوری بگین تو لایواتون. خب بابا اصلا اگه شما نه حوصله داری وبینار ببینی نه میخوای $149 حالا یه ریسکی که اصلا ریسکی هم نیست میدونی برگشت پذیر نمیخوای بدی. اگه بعد نمیخوای وقت بذاری 2 ساعت ویدیو رو ببینی اصلا این بیزنس به درد چنین کسی نمیخوره. چون بعد با حوصله دقیقاً همین که باید حوصله کنی تا اینا رو یاد بگیری و بعد به درآمد برسی. یه شبه که معجزه قرار نیست بشه. شما دوباره گفتی love and light. What is love and light بچه؟ Scientifically همیشه light is more powerful than darkness. Lightness is like اگر فیزیک بلدین خیلی های شما فیزیک بلدین خیلی های شما فیزیک بلد نیستین. doesn't matter. من کویکلی به شما میگم light همیشه پاورش و اکستنشن like اون مثلا دیمش 100% strong تر از darkness. یه دونه مثلا سیمپل بخوام مثلا ساینتیفیک هم نباشه. نگاه بکن یه اتاق خیلی خیلی تاریک داری. خب همه چیز تاریک دارک. یه دونه LED کوچیک مثلا بک واچت یه دونه LED کوچیک داره بلینک میکنه یا مثلا یه دونه نمیدونم بک تیویت یه دونه LED تازه رد کوچولو داره بلینک میکنه. اون یه دونه LED کوچیک میتونه تمام دارکنس رو کیل کنه. دیگه دارک نیست. دیگه همون یه دونه. That's why I say stick to love and light. So in spiritual partش scientificallyش به خاطر که بیمی که light داره خیلی strong تره و حالا اگر اونو دوست نداری همینقدر ساده. چرا اون یه دونه LED کوچولو بک یه دونه دیوایس الکترونیکی که توی هاوس داری همه جا توی شب تاریکه همون یه دونه به تو دیرکشن میده و باعث میشه که تو هی اکسیدنت نکنی با تیبلت با کاوچت با اینن اون. چرا؟ چون light is always stronger than darkness. همینقدر ساده.
همینقدر ساده. And that's what we call it love and light. حالا تو اصلا نیاز نداری به educational background که اینو بفهمی چرا از نظر فیزیک چه فیچرهایی رو باید measure کنیم که میگیم light is stronger than darkness. همینقدر بدون اون LED میتونه تو رو سیو کنه توی هاوس خودت. هی اکسیدنت نکنی با کوچت، لگت مثلا بلو بشه، نمیدونم دارک بشه، بلک بشه. یه دونه لایت کوچولو. پس believe in power of light. Light means source. عالی Light means عالی. source. To Farsi, light means God. Means خدا. To Farsi, light means believe in source. Believe in source and move forward towards source. همین. این باعث میشه تو گم نشی. That's it. Simple. گم نمیشی. یا انقدر قشنگ فکر میگی که من هم تو مات شدم به حرفات. I اصلا love you. یادم رفت در مورد بیزینس داشتیم حرف میزدیم. آخه صدا بزن. بزنس همینه. بزنس دقیقاً اصولی بیزینس همینه. همینه. بزنس آفرین پلی آفرین. کردن با اون پولا نیست. بزنس پلی کردن با لایت. تو باید با لایت پلی بکنی که مانی بسازی و اون مانی هلسی باشه. من میدونم که الان همه یونیورس تو بگردی، همه آدما فکر میکنن بزنس یعنی اینکه تو خیلی باید نمیدونم هارش باشی تا بشه یه دونه ساکسس. ولی اگر بری استادی بکنی اون تمام مثلا ساکسسفول بزنس اونرها رو، اونا همه من همه اینا استادی کردم که دارم اینو میگم. تمامشون behind the mindشون like moving toward the direction of light. اونا اینو یاد گرفتن که تونستن این همه مانی بسازن. اول مانی نساختن، اول لایت رو پیدا کردن که فهمیدن من اگر دنبال لایت برم به lots of مثلا مانی میرسم، به lots of success میرسم. خب ولی این یه زمان زیادی ایگنور شده توی یونیورس. الان همه اسمارت پیپل ها اومدن دوباره شروع کردن در اینو تیچ میکنن برو دنبال لایت تا بشی that scientific، تا بشی that rich person. حالا ما میخوایم بیزنس صحبت کنیم ولی اول باید لایت صحبت کنیم. اگر میخوایم دوستان ما موفق بشن تو باید اول لایت از دل خودت پیدا بشه. من همیشه اینجا گفتم، هر جای دیگه گفتم، بچه‌ها تو یونیورسیتی بهشون میگم میخوای بشی یه دونه ساینتیست، اول بدون تو کی هستی لایت رو پیدا بکن. اینجا میخوای بشی the richest person، اینجا تکنیکال نالجی که ما به شما میدیم almost 30%. من ماها این رو استادی کردم برای آدم ها از different level، educated non-educated، almost 30%. ما میتونیم اون رو 100% گارانتی بکنیم که شما رو توی تکنیکال نالجی که نیاز دارین از scratch 100% guarantee we can teach that to you. The 70% which is looking for light is the most important part. Most important. That's the missing part of the equation. Missing part of the equation. دقیقا این همون چیزی که همیشه میگیم 70% موفقیت آدم ها اون مایندسته. دقیقا همین که اون لایت رو پیدا بکنن، اون عشق و اون انرژی و اون چیزی که اون راه و مسیر درست و اون مایندست صحیح و 30% دقیقا همین که گفتی. همیشه اینو تمام افراد موفق مثل تونی رابینز، افراد موفقی که هستن، ادمایلت، حالا اینایی که من راجعشون خوندم، اونا به آموزن بعد یه بار با حوصله گوش کنین حرفای کیمیاجیونو. خب مثلا هر چیز که بتونم دوباره فارسی میگم. من نمیشناسم ایشون ولی ببخشید خب همینقدر مثلا وقتی که فوکسم رو بخوام ببرم همش فارسی بگم نمیتونم داتا رو خوب کانکت بکنم که اون جان مطلب رو به شما بگم. به خاطر همین که من همه چیز به انگلیسی یاد میگیرم، اگر هی بخوام ترنسلیت بکنم فوکوسم دیسترکتد میشه و جان مطلب به شما نمیتونم بگم. نه به خاطر اینکه نمیخوام، به خاطر اینکه ترنسلیت کردن باعث میشه که در واقع انرژی من ویست بشه و نه میفهمم که قلب من میخواد به شما بگه. شیرین و قشنگ حرف میزنی. آره و البته من گفتم بعدش گفتم که در مورد این که اون مایندست صحیح، اون انرژی، اون چیزی که همون در واقع عشقی که آدم میذاره، اون هدف اصلی آدم هیچ وقت با پول، اینکه هدف من اینه که پول در بیارم، من میگم هیچ وقت اینجوری آدم به پول نمیرسه. در واقع آدم باید هدفش
چیز دیگه ای باشه، رسالتش رو پیدا کنه، کاری که عشق توش باشه، انرژی مثبت باشه. مثل منی که همیشه عاشق آموزش دادن بودم، عشقم این بوده که یاد بدم به افراد، کمک کنم به افراد، و وقتی فالوش میکنم اون پولو با خودش میاره. نیاز نیستش که من دنبال پول بدوم تا پول دار بشم. اینی که وقتی آدم موفقه، وقتی آدم به اون آرزوهاش میرسه که در واقع اون چیزی که عشق، به همیشه گفتم اون عشق و انرژی و اون لایت، دقیقا اون چیزیه که آدم باید فالوش بکنه تا به دنبالش اون چیزای دیگه هم بیاد. حالا البته من بلد نیستم به خوشگلی تو بگم. من حالا یه چیز دیگه هم اضافه میکنم. یه چیزی که خیلی دوست دارم به بچهای ایرانی عزیز از هر کجای دنیا که داریم میشنوین، بچه ها جان، شما که ایران ترک میکنین، من خودم این کار کردم، صدا به جون این کار کرده، ما میدونیم که چقدر مثلا این هارد ورکینگه، چقدر شما سختی میکشین که همه چیزایی که دوست داشتین هی بیلد اپ کردین، استک کردین فور years توی ایران، اینا رو لیو بیهایند بکنین، برین یه کانتری دیگه رزیدنس بشین، ایمیگرانت بشین. داستان چیه؟ داستان اینه که تو اونا رو لیو بیهایند کردی که بری یه برایت فیوچر بسازی. و یه چیز دیگه که خیلی من میدونم، خیلی آدما دارن سوشال میدیا داره اینها رو گولشون میزنه. لطفاً دوستای ایرانی عزیزم، اگه همسن منین، اگه جوانتر از منین و اگه سینیر هستین، فرقی نمیکنه، هممون یکی هستیم. لطفاً لایت رو فراموش نکنید. لطفاً فریب سوشال میدیا نخورید که بیاین زندگی مدرن فوکس کنین on let's say material stuff. به خدا هرچی ساینتیست ساکسسفول توی هیستوری بوده، دیگه از ساینتیست مدرن تر که ما نداریم. ساینتیست کسیه که ذهنش مدرنه، که میره یه دونه در واقع علم جدید یاد میگیره، دیسکاور میکنه و یه چیز اینوویشنی میاره به یونیورس. خب پس ریل مدرن لایف استایل میز مثلا تو با علم درگیر باشی. خب پس لطفاً گول پول نخورید، علم بذارید بیهایندتون. شما ایران ترک کردین که بیاین یه دونه آدم موفق تر بشین. چرا؟ چون یه چیزای اونجا پیدا نکردین. شما اومدی بیرون که یه دونه لیر از دیگه از یونیورس رو اکسپریانس بکنین. اون یه لیر دیگه با نمیدونم خودتون رو آنکاور بکنین و خودتون رو چیپ بکنین، پول سوشیال میدیا بخورین، فقط نمیدونم درینک بکنین، فقط کارهایی که همه بلدن بکنن. یه کاری یاد بگیر که ارزش به تو بده، یه دونه ولیو به تو اضافه بکنه. وگرنه ایران هم که خب بود همه اونا، چرا انقدر سختی کشیدی؟ پس اگر داری میری یه جا دیگه، گول سوشیال میدیا نخور تو رو مشغول بکنه نمیدونم این هپینس اون هپینس. واقعی means again go find the love and light. هپینس واقعی همش این نیست که من یه لباس خوب به من بذارم، نمیدونم همش این بیچ باشم یا اون شاپینگ مال. اون هپینس واقعی نیست، اون تمپرریه. بچه های دوست داشتنی ایرانی، من تو یونیورسیتی هم این به دانشجوها میگم، گول نخورین. سوء استفاده واقعی از شما وقتی اتفاق میفته که ایران رو ترک کردی، رفتی یه کشور دیگه first looking for quick rich. That's impossible. بعد یه ذره درس خوندی ولش کردی، گفتی نه درس به درد نمیخوره، نمیدونم درس بخون، علم به درد علم میمونه. تو بابا همه اسکیل میتونی مانی بسازی، ولی ساینس ها همه جور به دست نمیره. برو ببین چقدر آدم ریش توی یونیورس داریم که lack of science همیشه یه فیلینگ بدی بهشون میده. دقیقاً. خب من دلم میسوزه یا آدمای میان مخصوصا جوانای ایرانی گول میزنن. بچه ها گول نخورین. بچه ها خیلی دوستتون دارم، گول نخورین. اوکی؟ گول نخورین. ما اینجا سپورت میکنیم both scientific and financial. یه جایی برو یه چیزی یاد بگیر که هم scientifically ریچ بشی، هم پاکتت ریچ بشه، financial ریچ بشی، هر دوتاش با هم ریچ بشه. چی میشه دوتا چیز خوب داشته باشی؟ دنبال یه چیز نرو. اون تمپرریه. مانی به تنهایی تمپرریه، لوزش میکنی. ولی اگه پشت مانیت ساینس باشه، حتی مانیت لوز بکنی دوباره میتونی بلداپش دوباره بکنی. انو میسازیش. دقیقاً این چیزیه که اینجا ارزش داره تو این سیستم. یعنی دوتاش کنار همه. عالی. فکر کنم خیلی طولانی
طولانی نه شد خیلی بچه‌ها. قشنگ بود، خیلی عالی، خیلی مرسی کیمیا جو، مرسی از توضیحات قشنگتون. امیدوارم که افراد واقعا نگاه کنن چون این خیلی ارزشمنده. حالا ما اطلاعات بیزینس رو همیشه میگیم، 1000 بار میگیم، ولی واقعا این کلید اصلی الان تو این لایف بود. من به خاطر همین شروع کردم گفتم آقا ما تکنیکال نالج همه چی داریم already، همه رو گفتیم و تکنیکال like already like a small portion it's like only 30%. چیزی که داره میکس میشه در واقع اون 70% است. اون 70% رو باید کاور بکنیم برای دوستایی که دوستشون داریم، برای کسایی که دوستشون داریم، برای کسایی که قراره یه قسمت زیادی از یونیورس رو بچرخونن. عالی، کاملا موافقم، عالی بود. بچه خیلی دوستتون داریم، برگردین با ما باشین. فقط امروز نباشه، هرچی که اینجا موتیویشنال اسپیچ ما نمیدیم. من خیلی اگرین، خیلی مثلا آن د سیم پیج نیستم که من بیام آدما رو موتیویت بکنم. آدما رو الکی موتیویت کردن مثل اینه که دراگ بدی به آدما، تمپرری هپی میشندن، مثلا اونو از دست میدن. من ترجیح میدم به آدما از بیس لاو اند لایت رو تیچ بکنم که خودشون بشن سورس. تو باید سورس باشی که ماندگار باشی. اگر بشی یک کسی که افراد تو رو دراگ میکنن تو میشی دیپندنت. Don't be dependent, be independent. برای که independent باشی باید یه چیز رو از بیس بسازی و خودت بشی سورس اون چیز. پس بیا با ما باش اینجا. فقط who's that? She said بلبل شیرین زبان. سویلا جونه، سویلا جون ژاپن زندگی میکنه ها. تو بیزینس. بعد اینقدر وقتی که ما رفتیم ژاپن من دیدم سویلا جونو، عشق خودش. He's آره. so great. It's just so مثلا یه دونه پازیتیو حرفی که میزنی من یه لحظه واقعا کانکت شدم، مثلا اسپیچلس شدم. احساس کردم مثلا سورس رو دارم به شما میدم، چون این کلمه لایق سورسه. این کلمه لایق سورسه. ما همه در واقع تولزی هستیم که استفاده میشیم که لاو رو به هم از زبون ما. من میتونم زبونم تلخ بشه بشم دارکنس و دارکنس رو سپرد بکنم بعد دیگه، ولی وقتی که لاو رو سپرد میکنی اون لحظه باید حس کنی که مثلا گاد سورس داره از طریق تو با دنیا کامیونیکیت میکنه. That's the thing. بچه‌ها خیلی خیلی دوستتون داریم. باشین اینجا. چیزی که اینجا ما هممون با هم یاد میگیریم. Thank you. چیزی که اینجا ما هممون با هم یاد میگیریم اینه که what if we can practice هر دوتای spiritual part، ولی spiritual که scientific باشه. من خیلی اگری نمی کنم آدم ها رو دوباره میگم دراگ بکنی یه چیزی که make sense نمی کنه بهشون بدی. scientifically چرا ما میگیم که light strong تره و light again source و همون میشه منبع اصلی اینی که مانی بسازی. با ما باشین اگر دوست دارین که یاد بگیرین، رشد بکنین، هم پاکتتون هم کانکشنتون باشه. ما هستیم، به شرط اینکه ببخشید 2 دفعه من یادم رفت. یه 2 دفعه من یادم رفت 2 هفته، وگرنه جمعه ها ما با کیمیا جون هستیم. جمعه ها ما اینجا جمعه نیستیم که ما اوکی. این هفته اشتباهی شنبه شد. من جمعه رو یادم رفت. That's the thing. بچه باشین، میتونین با ما این کانتکت باشین از بایوی ما که میشه وبسایت ما. ولی بذار آسون بکنیم برای شما. چه کاریه این همه راه بریم؟ ما همینجاییم، دست شما رو حتی دایرکتلی به ما دایرکت مسیج بدین. هر سوشال میدیا که ما رو میبینین ما دست شما رو صفر میگیریم، شما دست ما رو صفر بگیرین. تنهایی نمیشه به سورس رسید، همه با هم سریعتر و اونم ساینتیفیکلی من برای شما باز میکنم که چرا اگر گروپ باشیم زودتر. من حتی دیده بودم که مثلا توی بعضی از ریلیژن ها میشینن گروپ پرین میکنن. حالا ساینتیفیکلی همینم میتونم به شما پروف بکنم. من خیلی ریلیژن اینا، ولی ساینتیفیک چرا میتونم همینم میگم چرا اون دقیقاً به خاطر حالا در واقع
انرژی که مگنتیک الکترومگنتیک فیلدی که جنریت میشه اگه سودا وجود داشته باشه منم داشته باشم دوتاش in harmony باشه خب definitely it's gonna قدرت create a more stronger electromagnetic field and through that مثلا stronger electromagnetic field we can just reach to the source and then همه پریرای شما زودتر اکسپت میشه به خاطر اینکه انرژی مگنتیک انرژی که تو شما چیز میکنین پوش میکنین به سمت سورس قوی تره سو اسپید موومنتش بیشتر میشه و چون با اسپید بیشتری حرکت میکنه اون گپی که بین پریر شما و مثلا چیزی که میخواین هستش اون گپ کوچیک و کوچیکتر میشه تایمش چون سریعتر و با اسپید بیشتر این انرژی و این الکترون ها دارن حرکت میکنن به سمت سورس انرژی که کانکت بشن دریافت کنن و برگردن توی یونیورس یا حالا البته ما اینجا در مورد پلنت ارث صحبت میکنیم و برگردن توی پلنت ارث به شکل یه 3D ریالیتی تو زندگی شما نشون داده بشن اینها بحثای سویتی هستش که میشه سیمپلش کرد برای سوسایتی و things makes more sense when people مثلا میدونن که مثلا این چیه بیسیکش چیه با ما باشین به ما یاد بدین و ما هم به شما یاد میدیم دوتایی عالی عالی دقیقا سهیلا جون نوشتن اون روزی که تو جشن کمپانی اون 8000 نفر توی ژاپن بودن من اون انرژی رو حس کردم اون عظمت اون 8000 نفری که با هم اونجا با یک هدف با یک ویژن و میشن کنار هم جمع شده بودن و اون انرژی مثبتی که بود بی‌نظیر بود دقیقاً و اینکه ویژن که گفتی یا گوال که گفتی مینز وقتی که گوال یه چیزه یعنی همه دارن یه چیز رو تارگت میکنن سورس یه چیزه و یک عده زیادی اینجا هستن مچ میکنن برین اند هارت فریکونسیشون رو با فریکونسی گوال حالا مثلا توی اون جاپانیز ایونت اور گادرینگ این بزنس بوده پس سریعتر ریچ میکنن آدم هایی که اونجا پارتیسیپیت کردن definitely اگر ما اکسس داشتیم اینترویو بکنیم که البته شما خودت بودی همین شما رو اینترویو میکنیم definitely چیزهایی که ریسیو کردی بعد از اون گادرینگ is like visible یعنی مثلا حالا اچیومنت های مالی که بعد از اون گادرینگ ریسیو کردی خیلی قوی تر شاید همه نتونن اینو ساینتیفیکلی اکسپلین بکنن که چرا ولی من میتونم بگم چرا به خاطر اینکه با استرنت بیشتری کانکت شدی و سریع یه علتی که من همیشه گفتم این که ما مسترمایندهای هفتگی داریم مثلا اسمش روشه مسترمایند و این خود این که ما خیلی تاکید داریم و یکی از زیبایی های این سیستم همین مسترمایندهای هفتگیشه که میگیم بدون اینا موفقیت امکان پذیر نیست هر هفته 2 تا مسترمایند ما تو این بیزینس داریم و این به خاطر همینه که بتونن افراد اون مایندست این قسمت رو سریعتر برن این تیم ورک بودن مسترمایند داشتن اینا چیزایی که تو این سیستم یکی از چیزایی که تکش میکنه نسبت به بیزنس های دیگه که شما وقتی شروع میکنی تک و تنها باید خودت بری جلو نه مسترمایندی هست نه نمیدونم همش باید استرس اینو داشته باشی که بیزنس هایی که داری تکی میخوای پیش بری هزاران استرس داری ولی اینجا این مسترمایند ها این کار تیم ورک خیلی راه و روونتر و راحت‌تر کرده برای افراد و این یکی از واقعا ارزش‌های این سیستمه که داره. Thank you very much. I love لباسش هم خوشگله مثل خوده. I love your accent. You know what about سپیده وقتی که حتی یه چیز بنویسه naturally مثلا من میشنوم که داره با اکسنت همدانی حتی از نوشته من این رو فیلم میکنم در مورد سپیده جون I love your accent. Thank you very much. دیگه خیلی مثلا خیلی طولانی بشه دیگه نمیتونیم براتون پست کنیم اگر دوست داشتین سوالاتون کامنت هاتون و تاپیکی که شما دوست دارین فوکس بکنین روش که ما اینجا با هم دیگه دیسکاسش بکنیم definitely share it with us you're more than welcome هر کدوم از کانسرن حتی اونهایی که already توی بیزنس هستن بچه‌ها این میتونه حتی برای اونهایی که توی بیزنس هستن the best opportunity باشه چون خیلی اومدن تو بیزنس ولی یه جای استاک شدن what if we can help you or give you a like golden key to open up that cage and get out of it
پس بیاین با ما باشین، حرفاتون بگین. من هرچی بدونم که ممکنه به شما کمک بکنه میام اینجا و با جان و دل به شما میگم. صدابه جون با جان و دل به شما میگه و همه با هم شادی و هپینس واقعی رو اینجا اکسپریانس میکنیم. خوش باشین. یه دونه فرایده دیگه شما رو میبینیم. منتظر فرایده. Next Friday, I think semester is the start. I have to go back and check my teaching schedule. Hopefully, I don't have like, yeah, اگر نه که دوباره مثلا set up میکنیم Sunday. But anyway, we are here to spread love online. Stay with us. We love you. Take care. Oh, that was beautiful. Take care, بچه‌ها. خیلی خوشحال باشیم. خداحافظ. خودتون باشین. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.